स्मरण करबा कथा गुड फ्राइडे बेलू को आम ख्रीष्टन को क्रूस को आम स्मरण करके जेमिति रिएक्शन देखाओ आम दुख करू कि नहीं हाँ हाँ प्रभु मोर पे एटा सब कल कि अरे मु केते पापी थिली मु जानि नथिली प्रभु क्षमा करो बोल जेमति आम हेउथाओ सब बेले प्रत्येक मासर प्रभु जो सम्मुख रे आम माने एमति हेबा कथा और केवल प्रभु भोज ही नुहे कौन कहले सही प्रभु भोज विषय कहला बेले से लिखा जाए मोर आगमन पर्यंत तुम्हें मोर मृत्यु को प्रचार करिवो तांकरी आगम द्वितीय आगमन पर्यंत एवरी डे वी शुड रिमेंबर द क्रॉस द डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु को पुनरुत्थान को स्मरण करिवार प्रचार भी करिवार कारण से ही क्रूस ही आम मानकर बल अटे आम मानकर शक्ति अटे दैनिक जीवन रे प्रत्येक दिनर पापर प्रलोभनर आकर्षणर परीक्षा आम माने सम्मुखीन हैला बेले आम मान को कोटा शक्ति कोटा आम मान को को विषय आम मान को शक्ति देता है ख्रीष्टंकर क्रूस पुनरुत्थान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कौन जना पड़े कि ख्रीष्टंकर क्रूस परे परे उत्थान पुनरुत्थान दिवस द्वारा कौन जना पड़ुछि आम्हानकर जीवन रे मध्य अनेक प्रकार क्रूस आसे तुम्हानकर आपणार निजर क्रूस घेनी मोर अनुसरण कर बोली प्रभु कहले आमर पापर क्रूस प्रभु बहन करुछंती से पापर क्रूस आमे बहन करबा दरकार नहीं तथापि प्रभु कहले आपणार निजर क्रूस घेनी मोर अनुसरण करो कैरी योर ओन क्रॉस एंड फॉलो मी एवरी डे लिखा अछि लुक 14:26 रे 14:26 एवरी डे प्रतिदिन आपणार क्रूस घेनी मो पछरे चलेबार तार अर्थ प्रतिदिन आमान को जीवन रे क्रूस आसी थाए सही दुख कष्ट क्लेश निंदा अपमान ताड़ना पापर आकर्षण पापर परीक्षा विश्वास परीक्षा पवित्रतार परीक्षा विश्वस्ततार परीक्षा केते प्रकार परीक्षा अछि जते कहले लिखि रखन तो पर देखिबा से विषय रे देयर आर सेवरल टेस्ट मैथ्स एग्जाम अछि साइंस एग्जाम अछि लैंग्वेजेस एग्जाम अछि सोशल एग्जाम अछि इमिति जेमिति अनेक सब्जेक्ट्स था हम पिला मानकर टेस्ट रो एग्जाम रो ख्रीष्टीय जीवन रो अनेक ख्रीष्टीय जीवन रे अनेक परीक्षा अछि आ माने से परीक्षा को सामना करिबा को हेबो आ जते बेला में माने से परीक्षा रे जय लाभ करिवो पुनरुत्थान रे अंशी हेबो प्रेज द ठीक अछि क्वेश्चंस पय बोली कहिथिले आपण माने के भी जतेले पचारिबे सेतेले क्वेश्चंस पचारिबे जतेले मु कहिबी पचारिया पय सेते बेले पचार नथिबे नले केते बेले लिखुथिबे सेटा मते केते बेले माने भी नथिबो आगे लिखिबार क्वेश्चन सब एबे लिखिबा पय भी टाइम हेउनी तथापि मु मेसेज एथिली ग्रुप रे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन माने कोन जहाँ बहुत आवश्यक एटा न जानले हेबो नै आज्ञा कहिला परी थिबा क्वेश्चंस मु आपन गोटे क्वेश्चन पचारबी अवश्य आपण माने जति क्वेश्चंस पचार छंती से सबर उत्तर आम मानकर गत दिन मानकर बाइबल स्टडीज रे कोठी ना कोठी मु मेंशन करिथिबी मु जणाइथिबी आपण माने बोधे सुनि नथिबे नले सेई बेले सुनला बेले बुझी पारि नथिबे कोई नहीं कि आत्मिक स्तर रे आमे जते बेले आमे टिके छोटो थाओ मैच्योर्ड हे न थाओ सेते बेलर हाई लेवल रो सब्जेक्ट बुझी हुए नहीं क्रम रे अल्प केते दिन परे अल्प केते मास परे आमे जते बेले ए बाइबल स्टडी रो ट्रैक रे पडू सेते बेले बुझी पारथिबे नहीं कि जे नुआ रे सेते बेले जॉइन हेथिले सेते बेले बोधे के जण बुझी पार नथिबे अवश्य गोटे सुंदर क्वेश्चन मो पाखक आसला बहुत भल लागिला एक्चुअली इम्पोर्टेंट लागिला
reasonable କେତେ क्वेश्चंस reasonable ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ସେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ତୁରୀ ବିଷୟ କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେତେକ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ସେଟା ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗମନରେ ଯିବୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଆମେ ପାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଅଟୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲି ଯାହା ସେ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ କଣ କହିବେ କି ବୋଲାରୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି କି ଆମର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭାଇଭାଲ ଶେଷ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଚିହ୍ନ କଣ ସେ ଟପିକ ଚାଲିଛି ସେଟା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ସିଲ୍ସ ଅଫ ଗଡ ସେହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି ସେଠି ଲମ୍ବା ସବଜେକ୍ଟ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन था भूल जाऊँ यस क्वेश्चन हला if a true and spiritual believer dies his body goes to the grave but his soul and spirit goes to Abraham's bosom paradise or directed to heaven please explain with scriptures जने विश्वासी लोक मरी गले शरीर कबर को जाउछि कबर दे दउछु आत्मा कुआडे जाउछि अब्राहम को कोलो को जाउछि ना परदेश को जाउछि ना स्वर्ग को जाउछि बाकी स्क्रिप्चर से तो एक्सप्लेन करंतु बोली ठीक क्वेश्चन এটা বড় বড় क्वेश्चन नहीं बहुत इजी विषय जहाँ प्रत्येक ख्रिस्टियन माने आराम से जानिबा कथा आ गोटे क्वेश्चन मते टिके भलो लागिला शनिवार दिन जीसु को उठी थिले राइट वेरी रिजनेबल क्वेश्चन एटा ऑलरेडी गत वर्ष हमरो एई क्रूसर सप्ताह रे जणाई थिली के जाने टिके लंबा मेसेज हेई थिबार बहुत लोग पूरा सुनु नांती नहीं कि बहुत जन जानी पारुछि बाक्य शुणुछंती पूरा शुणुनांती जे मन एमती लाइव रे बसछंती लाइव रे बसबे लोक पूरा शुणुछंती और जे मन भाबुथिबे व्यस्तता जोगु जे मन लाइव अटेंड कर नथिबे भाबुथु सकाळ को सुनिबि जे यूट्यूब रे तो थिबो जे मन परे सकाळ को पर दिन को यूट्यूब रे सुनिबि भाबुछंती मु जानि पारुछि से मन पूरा शुणुनांती स्टार्टिंग रे 10 मिनिट सुनिबे हां सुन देले हला तो आपण माने एथि द्वारा बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय हराउछंती बोली आपण जानत यू आर मिसिंग वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स एटा बांग्ला जक्षर गप नुहे आज्ञा आसंता काली आज आज आगे में दिन मान कर एमती वाक्य मु प्रचार करी भी पारिबी कि नहीं जणा नहीं एमती जूम फूम चलिबो कि नहीं जणा नहीं एमती सब यूट्यूब सब रहिबो कि नहीं जणा नहीं यूट्यूब रो नुआ सीईओ आस जानछंती से पूरा रूल्स पूरा चेंज कर देछि पुणी यूट्यूब रो तो यही सब वाक्य यही सब विषय यही सब सत्यता से माने यूट्यूब रे रखिबे कि नहीं सेटा भी जणा नहीं तो फ्यूचर टा टिके भलो नहीं बोली जहा कहि आछि ठीक सही प्रकार आमानकर एई प्रचार एई मीटिंग एई सभा एई सुसमाचार आउ आगामी दिन मानकर आउ वैलिड हेबो नहीं आज के तेलुगु ग्रुप रे गोटे फोटो मैसेज छाड़ले कि प्रधानमंत्री को गोटे चर्च को जाए कि ईस्टर अटेंड कर ले मते टिके देखि कि अलग लागिला मत तळे लिख दिले हला कोन लिखले जे टाइप करली जा तो लिबाई देली आंसर देबी जे क्या है प्रधानमंत्री चर्च को गले कोन बड़ कथा गेला अब केबे 21 तारीख ना 22 तारीख रे रमजान अछि से जाय कि इफ्तार भोजी खाइबे कोन बड़ क्या बड़ा फर्क पड़ता है आसंता वर्ष को इलेक्शन अछि अब समस्त को मिसाई बार अछि कि नहीं ताको हैं कौन बड़ कथा हमरो आंध्र रो मुख्यमंत्री जगन क्रिश्चियन लोक से भी तांको को गोटे मंदिर को तिरुपति जाई कि से बालाजी को जाई दर्शन करके आसीबा को बाध्य आउ राजनैतिक नेता समस्त धर्मर लोक मान को मिसाइबार अच्छी बोल कहते करने को बाध्य कि नहीं जगन जिते बेले मंदिर को पळेला जाइए सेते बेले ख्रिस्टियन हेड देखलो ना जगन मंदिर को जाइए मुंडिया मारी आ प्रभु ताको आर कि जिताइबे से मंदिर गले तुमको ये से चर्च को गले बड़ कथा कि ख्रिस्टियन माने एबे पिल्लार बुद्धि रे अछंती एटा सब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बोली कहंती एटा को खाली कौन कह मत ओडिया रे वर्ड्स जना नहीं
से ग्रुप रो लोक मान को अट्रैक्ट करिवार अछि माने सेमती काम किछि करिवार अछि तो सत्तरे विवेक ऊपर हाथ दे कहंतु से पार्टी क्रिश्चियन मान को सपोर्ट रे अछि कि नाही ना ଯାଇକି ସେ ଇଫତାର ବିନ୍ଦୁ କରିବେ ଇଫତାର ର ଭୋଜି ଖାଇବେ ରମଜାନ ରେ ତ ସେ ଗ୍ରୁପ ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ don't get react to for all these things ଟିକେ mature ହୁଅନ୍ତୁ ପରା पुतिन जाएगी गोटे चर्च रे जाएगी वर्शिप करला गोटे वीडियो देख क्या है इसमें क्रिश्चियन मान को प्रति पूरा पूरा सब रशिया हिंदू देश हो गला जानछंती कि नहीं आपण माने डू यू नो दैट Russia is not a Christian country. They respect India, they like India, and they like Indian gods and goddesses, and they like Hindu religion. So Russia रे temples देखिए, Russia रे Indian culture बेस देखिए आपण माने तथापि कौन देखा जाउछि पुतिन जाए कि चर्च रे एकला जाए कि प्रार्थना करके आस्ते तो क्या फर्क पड़ता है इसमें एटा को देखिकी प्रेज द लॉर्ड रोंतो आसुछि जुग आसुछि समय आसुछि सत्य बेले बुझिबे आपण माने कि कोई किसी का नहीं है संसार में वो पार्टी कार सपोर्टर नहीं नहांती को नेता को रिलीजन रो सपोर्टर नहांती सब लोग अपना अपना देखते हैं मतलबी हैं बोलते हैं ना मतलबी अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे एक मतलब है एक स्वार्थ है बड़े स्वार्थ था है के कहा रे पाई नहांती आ गया बुझले कि हैदराबाद जाइथिली से माने हैदराबाद रे गोटे कोन कहबे सेक्रेटेरिएट को कोन कहबे सचिवालय ऑलरेडी सचिवालय अछि एबे गोटे नुआटा बनाले केते जानछंती 700 कोटी खाली मंत्री मंडली रो समावेश पाई 700 कोटी रो बिल्डिंग बनाई छंती एंड दिल्ली रे जोटा पार्लियामेंट अछि ऑलरेडी ता साइड रे गोटे नुआ पार्लियामेंट बनाला आपण मानको प्रकाशित वाक्य रे देखाइली सेटा पिरामिड शेप रो बनला सेटा केते कोटी के जानछंती मते मने नै केते हजार कोटी सेटा पार्लियामेंट सेटा बे कोटा मंत्री मंत्री माने समस्त समावेश होई कि देश पर कोन करबा कोन न करबा ए चर्चा पय एते हजार कोटी गोटे हॉस्पिटल नै इंडिया रे यूनिवर्सिटी नै इंडिया रे गोटे कॉलेज नाही इंडिया रे गोटे कोविड हॉस्पिटल नाही इंडिया रे और लोक माने चिंता करबा को समय नहीं आईपीएल रे बिजी वर्ल्ड कप रे बिजी T20 रे बिजी बिग बॉस रे बिजी नो सिनेमा रे बिजी 5G टेक्नोलॉजी आसी गला सेथरे बिजी माइंड डाइवर्शन रो गेम एटा गेम प्ले एटा सब और आपण रहा बुझंती प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड राइट ठीक अच्छे बाद में पता चलेगा लोगों को मैच्योर्ड है ही ना आंती क्रिश्चियन मान ये सब छोट छोटो लोक मन कोन बिस्किट टाइप एटा बिस्किट्स ठीक अच्छे क्वेश्चन रहिला यीशु ख्रीष्ट शनिवार दिन कोड थिले वाओ कोड थिले अच्छा मु आपन क्वेश्चन गोटे पचारिबे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन माने कोन माने यीशु ख्रीष्ट जन्म न हेई कि यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे हत न हेई कि परमेश्वर कोन पापी मान को रक्षा करी पारी न थांते कि एटा हला क्वेश्चन एमते थिबारो क्वेश्चंस माने ऑफ कोर्स आंसर देइछि बहुत थोर आपण मान को क्या परमेश्वर बिना मरे लोगों को बचा नहीं सकते थे क्या सो ए क्वेश्चन और गोटे प्रकार पचारले परित्राण पई रक्तर आवश्यकता कौन अछि व्हाई डू वी नीड ब्लड विदाउट ब्लड परित्राण हेई पर न थांता कि व्हाई
बाइबल कहे हेई पारि न थांता एब्री 9:22 अल्फा अच्छे Yes, sir. Praise the Lord. अल्फा एब्री 9:22 पुणी व्यवस्था अनुसारे प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए और रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। हुए नहीं बाइबल states that, declares that without blood or without bloodshed there is no remission of sin. कौन अच्छे इंग्लिश रे? Hebrew 9:22 without shedding of blood there is no remission. माने मुक्ति नहीं, परित्राण नहीं बोली अर्थ। तो एटा रहिला पॉइंट। ऐसे तो परमेश्वर पर एंती छू मंत्र कर देले रक्षा पाई जाय। Everything has to be done manually brother, automatic कुछ नहीं होता। सेतपय कहा जाउची मिराकल पछरे जानत नहीं। मिराकल माने ऑटोमेटिक। आखि बंद कर आखि खोली भीतर सब चीज हो। हैं एंती छुटकी मारले प्रभु समस्त को परिवर्तन करि पारबे नहीं कि राजी देल चेंज हो जा। राजी देल भक्त हो जाय रात्रि रात परमेश्वर को बुझी पार नांती क्रिश्चियन माने प्रभु को जानी पार नांती क्रिश्चियन माने सेतबे सब बाकी से गत वर्ष मु कहिथिबा रक्तर निगुड़ तत्व शुणुतु आंसर मिलबो आपण मानकु व्हाई प्रभु जन्म हेबार दरकार कोन पड़ला माने शरीर दरकार शरीर कोन पे दरकार ब्लड फॉर्म हेबार अछि प्रोड्यूस हेबार अछि ब्लड जेपरी उत्पन्न हुए ब्लड हमको देबा पई से जन्म हेमा को पड़ला शरीर धारण करके न ईश्वर ईश्वर है कि उल्ले आसी पर न थांती कि हमें पर अबे गीत गाइलु ममरे के बगीचे में उतर आए इब्राहिम के परमेश्वर की आराधना हैं सदरक मेशक अबेदगो को अग्नि कुंडर से ओल्हे पळे आस जाइतिले बहुत जगह परमेश्वर आसी नथिले कि उपस्थित हेन नथिले कि स्टिल गोटे अलगा ट्रैक रे हैं जीसु ख्रीष्ट शरीर धारण करे छुआ बेलरु जो छुआ परि जन्म है कि छुआ बेलरु बड़ हेबार आवश्यकता कोन पे पड़ला परमेश्वर को एते लंबा ट्रैक कोन पे चलीबा को पड़ला आमे तो चुटकी बजाइला चेंज कर दे थांतु नहीं कि बस कर दे बस गोटे बसीकरण मंत्र दे कि चेंज कर दे थांतु बोल भाबुचंती बोधे बाबा मानक परी एटा हला क्वेश्चन जहाँ सुसमाचार प्रचार कला बेले आमर सुसमाचार प्रचार को माने कहवा कथा कि जीशुଙ୍କର रक्त काहे आवश्यक आज हमको जीशुଙ୍କର रक्त नहीं जीशुଙ୍କର ही रक्त काहे हम मन को मुक्त करूची बोली साबित करिवार आज्ञा छेली मेंढा कुकड़ा मानकर रक्त रे नुहे कुंकुम रो सिंदूर रो रक्त वर्ण रे नुहे द्वार बंध रे सिंदूर लगाऊ हैं बोईतालु को नोडिया को सिंदूर वर्ण कपड़ा रे टंगाई थाऊ हैं सिंदूर मुंड रे लगाई थाऊ सिंदूर टिकली लगाई थाऊ ए सब अर्थ कोन से गत वर्ष रे मेसेज रे देइतली मु एक्चुअली कोन पे हिंदू माने सेटा फॉलो करूथिले व्हाई रेड से मानकर जहाँ रेड रेड क्लॉथ रेड सूता लाल टिकली लाल सिंदूर ये सब ब्लड को दर्शाए तो सही सबू द्वारा मुक्ति मिलिबो नहीं जीशुଙ୍କର रक्त द्वारा ही मुक्ति मिलिबो एटा कोन पाए सिमती हमें कहिबा को पडुची यहाँ को प्रमाणित करि पारिबाटा ही सुसमाचार प्रचार आज्ञा ना जीशु क्रूस अर्पण हेले तुमको सुस्थता मिलिबो जीशु को पाइले तुमको चाकरी मिलिबो जीशु को पाइले संतान हे जिवे ए रॉन्ग टाइप रो गॉस्पेल प्रचार चली छी जीशुଙ୍କର क्रूस जीशुଙ୍କର रक्त the main the only purpose was salvation परित्राण not healing भी नहीं सुस्थता भी नुहे परित्राण मशांकर पितलर सर्प देखी के जने से सुस्थ हेले
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଲୋକ କଣ ପାଇବେ? ଯୋହନ 3:14-15। ପୁଣି ମୂଷା ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ମଶାଙ୍କର ସର୍ପ, ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ, ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଥିବା ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଯେତେ ଜଣ ଅନାଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସର୍ପର ବିଷରୁ ଛୁଟକାରା ପାଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ। ପରେ ମରଲେ ଯେ ବିଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖିବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। No, why we need blood? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ରକ୍ତ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି, ପାପର ବେତନ କଣ? ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ। କଣ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ହିଁ ବାଇବେଲ କହେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସେଟା। ରାଇଟ, ଠିକ ଅଛି। ସେପାରେସନ ଫ୍ରମ ଗଡ। ଓକେ ସେପାରେସନ ଓକେ ଫ୍ରମ ଓକେ ଭାଇ, ଓକେ ଭାଇ, ଓକେ ଭାଇ, ଓକେ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଦେବାର ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ କି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ, ପାତାଳ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡରେ, ଅଗ୍ନିମୟ ଗନ୍ଧକ ହ୍ରଦରେ ପକାଇ ଯିବାଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତ ଲିଟରାଲି କହିଲେ ପାତାଳରେ ପଡିବାଟା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ତ ପାତାଳରେ ପଡିବାଟା ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ତ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ କୋଉଟା ବୋଲି କହିଲୁ ଆମେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାଟା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, କାରଣ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ରାଇଟ, ଏବେ ଶୁଣ, ପାପର ବେତନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ କଥାରେ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଲେ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପାତାଳ। ଡେଥ୍ ଇଜ ଡେଥ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଲ୍। ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ଦୁଇଟା ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6:7 ପଢିଲୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ଏକାଠି ରହନ୍ତି। ଯେ କେହି ପାତାଳକୁ ଯାଏ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇକି ଯାଏ, ମରିକି ଯାଏ। ତ ପାତାଳର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ। ପାତାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ପାତାଳର କଣ ବୋଲି ପୁଣି ଗେଟ୍ କିପର। ମରିବାର, ନରକ ଯିବାର, ମରନ୍ତି ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ପାପର ବେତନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନରକରେ ପଡିବାଟା ହିଁ। ଆୟୁବ 24:19 ପଢନ୍ତୁ, 24:19। ଯେପରି ଅନାବୃଷ୍ଟି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହିମ ଜଳକୁ, ସେପରି ପାତାଳ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଭଏସ କଟୁଛି ବେଟା, ବହୁତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଯେପରି ଅନାବୃଷ୍ଟି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହିମ ଜଳକୁ, ସେପରି ପାତାଳ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ବାସ୍, ପାତାଳ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରେ। ନୋଟ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ମାନେ ପାତାଳ କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ? ଯେ ପାପ କରିଛି ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ ମରଲା ପରେ। ଓକେ, ତ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନରକକୁ ଯିବାଟା। ଯଦି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ଆମେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମରିବାଟା ଦେଖୁଛୁ, ତ ଲୋକମାନେ ମରଲା ପରେ କୁଆଡେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା କଥା, ନହେଲେ ହ୍ୟାପି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା। କାରଣ ପାପର ବେତନ ଇଜ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଲୋକମାନେ ମରିବାଟା ହିଁ ଯଦି ପାପର ଦଣ୍ଡ ଅଟେ, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସମସ୍ତେ ମରୁଛୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ମରୁଛନ୍ତି।
ତାପରେ ଯଦି ନରକ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କେତେ ଫ୍ରି, ମରିବା ଯାଏ ହିଁ ଦଣ୍ଡ। ଲୋକ କହନ୍ତି ନାଇଁ କି ସ୍ୱର୍ଗ यहाँ नरक यहाँ। ଏ ଜଗତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଦନା ପାଉଛୁ, ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଦଣ୍ଡ କି ପାପର ଦଣ୍ଡ? ନା ନା, ପାପର ଦଣ୍ଡ ହେଲା ତୁମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତୁମରି ଆତ୍ମା ନରକକୁ ଯିବାଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ରାଇଟ? ଏବେ ଶୁଣ, ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପ ଯଦି ଯୀଶୁ ନିଜ ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ମରଲା ପରେ କୁଆଡେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? କହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। କୋଟା ପାତାଳ। ଆମର ଦଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ କୋଟା ଦଣ୍ଡ, କରଡା ଦଣ୍ଡ ବୋଲଛନ୍ତି କି? ମେଖ କଣ୍ଟା ଆମର ଦଣ୍ଡ କି? ଆମର ପାପର ଦଣ୍ଡ ମେଖ କଣ୍ଟା କି? ଆମର ପାପର ଦଣ୍ଡ ମୁକୁଟ କି? ଆମର ପାପର ଦଣ୍ଡ କରଡା କି? ସେମିତି ହେଲେ ଜେଲରେ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମାଡ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଟର୍ଚର ବି କରାହଉଛି। କେତେ ଜଣ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ହାତରେ କେତେ ମାଡ ଖାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଟର୍ଚର ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋର ମାର ପିଠି ଦେଖିଥିଲି ଥରେ, ପୁରା ଚିରି 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 ହେଇକି ପୁରା ଏତିକି ଗାର ଗାର ହେଇକି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଖରଡାରୁ କମ ନୁହେଁ ସେଟା, ଏତେ ମାଡ ଖାଇଲା ମୋର ମା ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ। ନରକ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ନରକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ଟର୍ଚର ଏଟା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ମତେ, କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଟର୍ଚର ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ, ପାପର ଦଣ୍ଡ ଏଟା ହିଁ କି? ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ବେଚାରା ଏମିତି ମା ଭଉଣୀ ମତେ କିଛି ବେଚାର କିଛି ଦୋଷ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ହାତରେ ମାଡ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ। ଯୀଶୁ ବି ମାଡ ଖାଇଲେ, ଆମେ 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 ସେମ ହେଇଗଲୁ କି? ଆମେ ମାଡ ଖାଇଲୁ, ଆମେ ମାଡ ଖାଇଲୁ, ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ମାଡ ଖାଇଲୁ। ପାପର ଦଣ୍ଡ ମାଡ ନୁହେଁ ବ୍ରଦର। The punishment of sin is hell. So obviously Jesus has to go to hell. ଯୀଶୁ ପାତାଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଭାବନ୍ତି କି କ୍ରୁଶର ଯୋଉ ସପ୍ତବାଣୀ ଅଛି, ସେ ସପ୍ତବାଣୀର ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ଯାହା ସମାପ୍ତ ହେଲା, ମୁଁ ସେଦିନ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଟାଇମ ହେଲାନି, ଆମର ସପ୍ତାହର କଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, କଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା? ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା କି? ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ, ଷଷ୍ଠ ବାଣୀରେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଷଷ୍ଠ ବାଣୀରେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଗଲା, ତ ସପ୍ତ ବାଣୀରେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ କରିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ସରିଲା ଭାଇ ବୋଲି। ସପ୍ତମ ବାଣୀରେ, ଷଷ୍ଠ ବାଣୀର କଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା କିଏ କହିବେ? ସାର୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଭାବବାଣୀ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା। ବସ ରୁହନ୍ତୁ, ବଳିଦାନ। ଭାବବାଣୀ କୋଉଟା ରେଫରେନ୍ସ କହିବେ? ଯୋହନ 19:28। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଆଉଥରେ କଣ? ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣି ଚିନ୍ତା କରି 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 ଆଉ କୋଉଟା ମୁଁ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି, ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କୋଉ ପଦ କୋଉ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ସେ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇକି ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ସବୁ କହୁଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ତ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦେଖିଲେ ସେ
ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରିବାର ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତାରେ, ଓକେ 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 ସେଠି ପିଇବାର ଅଛି ନାଇଁ କି, ସେଟା ବି ସଫଳ କରିବାର ଅଛି। ହଁ ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି, ଅମ୍ଳ ରସ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ଅମ୍ଳ ରସ ସେମାନେ ଦେବେ ବୋଲି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ସେଟା ଦେବେ ବୋଲି ଜାଣିକି ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି, ହଁ ଅମ୍ଳ ରସ ମିଳିଲା। ସେତେବେଳେ ତାପରେ 30 ପଦ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ବାସ୍ କୋଟା ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସେ ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରି ଏବେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନମ୍ବର 1 what is finished, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହେ, ସେ ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ ସେ ନିଜେ, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 prophecies was finished, ଭାବବାଣୀ ସଫଳ କଲେ। ନମ୍ବର 3 ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଯାହା ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ସେ ସଫଳ କଲେ। ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡରେ ବିଚ୍ଛେଦ କରାହେବ, ସେଟା ସଫଳ କଲେ। ପିଠିରେ କରଡା ମାରିବେ, ସେଇ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ କଲେ। ଶରୀରରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ଅଛି ବୋଲି ଭାବବାଣୀରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଟା ସଫଳ କଲେ। and finish the atonement, କଣ କହିବେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବଳି ପଶୁକୁ ଦିଆ ହୁଏ, ସେଇ ରୂପେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ସମାପ୍ତ କଲେ। finish the law, finish the prophecies, finish the sufferings and finish physical sufferings and finished the atonement। सब रेफरेंस पर टाइम नहीं, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆସି नहीं ଯାଏ। ଶୁଣ ପରିତ୍ରାଣ କେବେ ଆସିବ କହିବି, ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଯେତିକି ସଫର କରିବା କଥା ସେଟା କରି ସାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାପର ବେତନ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ, ପାତାଳ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ କୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା। ଓକେ, ତ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀରେ ଦେଖିଲୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ସେ ପାଇଲେ। କଣ ହେଲା, ସେ ଦେଶ ସାରା ଅନ୍ଧାର ହେଲା। ଦେଶ ଉପରେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ଧାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲା, ଦ ଡାର୍କନେସ୍। କାରଣ ଲାଇଟ କିଏ, ପରମେଶ୍ୱର। ଜୀବନ କିଏ, ପରମେଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାତାଳର ଅନ୍ଧକାର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ପାତାଳକୁ ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଫିଲିଂ କୋଟା, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ମାଗିଲା ପାତାଳକୁ ଯାଇକି, ଜଳ ଜଳ ପାଣି। ଜଳ। ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ପିତା ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କାହିଁକି କରିଦେଲ ବୋଲି କହିଲେ, ମାନେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୂର ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ହି ଫେଲ୍ଟ ଦ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ ଅଲସୋ, ପାତାଳର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀରେ ତୃଷା ଲାଗିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବହୁତ ଲୋକ। ଷଷ୍ଠ ବାଣୀରେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଭାବବାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମା ପାତାଳକୁ ଗଲା। ଦେଖାଇବି ରେଫରେନ୍ସ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ବହୁତ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ଏମିତି କହିବାରୁ ତ ଯୀଶୁ ବି ନରକ ଗଲେ କି ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଯୀଶୁ ପାତାଳକୁ ଗଲେ ଯେ ପାତାଳର ନିଆଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ କଣ? କାରଣ କଣ? ଖାଲି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପାତାଳ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ? ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଯୀଶୁ ପାପ କଲେ ନାହିଁ।
म्यूट करंतु जॉन भाई म्यूट करो जीसु पाताल को गले जे पातालर निया तांको किछि टच कला नाही पातालर मंद आत्मा भूत प्रेत शक्ति शैतान खुशी है गले कि जीसु में धरी पड़े आसले भीतर लास्ट को देखलो ना बोलला बलको जीसुंगर आत्मा पाताल रे किमते थिला पुणी सुरक्षित थिला काई पड़ो ए प्रेरित पाक को आस प्रेरित रे ही आपण मंग दी चारटा पद देखाई देबे 2 अध्याय 2:26 देखो तेणु मोहर हृदय प्रफुल्ल और मोहर जिह्वा उल्लसित हेला आहुरी मोहर शरीर मध्य भरोसा रे बास करिब पढ़ो कारण तुम्भे मोहर प्राण को पाताल रे परित्याग कारण तुम्भे मोहर प्राण को पाताल रे परित्याग करिबो नाही कियोबा अपना पवित्र जन को क्षय पाइबा को देबो नाही सुनो ए ट्रांसलेशन टिके रॉन्ग अछि कारण पाताल को बा मरला परे प्राण कोना के मरला परे आत्मा शरीर को प्राण थाए यीशु प्राण त्याग कले तापर शरीर भितर आत्मा बाहरिला तो एई गीत रचक कहउछंती कि मोहर शरीर कबर रे सुरक्षित आ मोहर आत्मा पाताल रे भी सुरक्षित आओ पिता मु जानी छी कि तुम्हें अपना पवित्र लोक को पाताल रे परित्याग करिवो नाही that you will not leave thine holy one in the hell you will not live छाड़ी देबो नहीं सदा सर्वदा पाई दिने मते उद्धार करियो मु जानि छी दिने मते बाहर करियो बोल जानि छी पॉइंट टू बी नोटेड यीशु को कोरडा मारले भी से बेसी दुखित तो हेला नहीं बाधी थी बजे सेही वेदना सेही जंत्रणा तांको बेसी बाधिला नहीं जंत्रणा दायक ही थिला फिजिकल बॉडी फिजिकल पेन कि नहीं कंटार मुकुट देले इट पेन्ड बट जीसस डिड नॉट रेस्पोंडेड से रेस्पोंड करले नहीं दाढ़ी टाणी की चापड़ा मारले रेस्पोंड करले नहीं मेखो मारले हाथ गोड़े बहुत जंत्रणा युक्त सेटा जंत्रणामय जंत्रणापूर्ण रेस्पोंड करले नहीं कोटा को रेस्पोंड करले पिता जतबेल छाड़ी देले नहीं सेटा बहुत बाधिला तांको the real pain in our life is not our amanकर कष्ट दुख एटा नहीं पेन सत्तर पेन कौन माने परमेश्वर ठार दूर हेबाटा ही बहुत बड़ पेन आपन को जीवन रे मोर जीवन रे नेवर गो अवे फ्रॉम गॉड जो माने परमेश्वर को छाड़ी दियंती से मन को जीवन जंत्रणा पूर्ण हो जाए पुणी गीत संगीता 16 16:4 देखो तो कौन जो माने सदा प्रभु को परिवर्तन रे अन्य देवता को ग्रहण करंती से मानको दुख बढ़ी जीवो बस से मानको बस 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 से मन को दुख बढ़ी जाए जो माने परमेश्वर को छाड़ी दियंती से मन को दुख बढ़ी जाए हैं ओटा बेसी दुखदायक हैला प्रभु को not physical pain the real pain was departing from God परमेश्वर को ठार दूर हेबाटा ही एक्चुअली मृत्यु ओटे प्रथम मृत्यु और परमेश्वर को ठार दूर हेथिबा आत्मा नरक रे पड़िबाटा ही द्वितीय मृत्यु ओटे the second death hell torture of hell तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट सुनंतु हालेलुया बाइबल रो प्रथम थरे पारदीस बोल नामक शब्द कोठी आसिला
ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶର ଚରକୁ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ Yes. ବାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀରେ ତା ପୂର୍ବରେ ପାରଦିସ ନାମକ ଶବ୍ଦ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନିଜେ ପରିଚୟ କରାଇଲେ ପାରଦିସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି, ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି। ସେ ଚୋରକୁ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲି, ସେ ମୋ ସହିତ ପାରଦିସକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଓକେ, କୋଉଠି ଥିଲା ପାରଦିସ? ପୃଥିବୀର ଭୂଗୋଳର ଭିତରେ ଥିଲା। ପୃଥିବୀର ଭିତରେ ପାତାଳ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ଭିତରେ ପାତାଳର ସାଇଡରେ ପାରଦେଶ ବି ଥିଲା। ସବୁ ରେଫରେନ୍ସ କାଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମରି ଯାଇଥିବା ସାମୁଏଲ ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପୁଣି ତାର ଆତ୍ମା, ମାନେ ପାରଦେଶରୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 28 देखो कहते 13 ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 28 13 ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ ଭୟ ନ କର, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଦେଖୁଅଛ? ତହିଁରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଦେବଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂମିରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖୁଛି। ବସ୍ମ ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ କିଏ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ କିଏ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। କାରଣ କଣ? କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଜୋରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବନି ବୋଲି କହିବା କଥା ବୃଥା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଯୀଶୁକୁ ନ ପାଇଲେ ବି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବାର ସୁଯୋଗ ଥାନ୍ତା, ତ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ବୋଲି କହିବା କଥା ମିଛ ହେଇଯିବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ପାଇକି ବି ଭଲ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିକି, ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଖାଇକି, ମଦ ନ ପିଇକି, ସିଗରେଟ ବି ନ ପିଇକି, ଆମେ ୟୋଗା ଫୋଗା କରିକି, ଆମେ ମାନବତାବାଦ ପାଳନ କରିକି ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା କଥା। ସେମିତି ହେଲେ ଯୀଶୁ ନ ଆସିବା ଯାଏ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ବି କହିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି, ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କହିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି। ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କି ଦେଖ ଥର। ପୁରାତନ ନିୟମ ସାଧୁ ମାନେ ନରକକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆଉଜି ହେବାରୁ, ବାରମ୍ବାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତୀକ ନିସ୍ତାର ମେଷ ଶାବକ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହିଲେ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମେଷକୁ ବଳିଦାନ କର, ଆଉ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମେଷକୁ ବଳିଦାନ କର, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଦିଅ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ବୋଲି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ବି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲି କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଥର କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁସମାଚାର କେବଳ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଏକ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଚାର୍ଜ ପରି ଅଟେ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପେନ୍ କିଲର ପରି ଅଟେ। ଓହୋ, ରୋଗକୁ କାଢିଦେବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପେନ୍ କିଲର ନୁହେଁ। ପେନ୍ କିଲର ଅଲଗା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା। ଠିକ ଠାକ ଇଲାଜ ଅଲଗା, ପେନ୍ କିଲର ଅଲଗା। ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲ, ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଛି, ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ବୋଲାରୁ ସେ ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବ, ପେନ୍ ରିଲିଫ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଥା ଜଣେବନି। ବଥା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ବୋଲି, ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ହବ କି? ଯୋଡି ନାହିଁ ଭିତରେ ହାଡ। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଇଟ୍ ୱାଜ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ଏ ପେନ୍ କିଲର, କିନ୍ତୁ ଇଲାଜ ହେଇନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ପାତାଳର ସାଇଡରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ସେଟାକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଠି ଲିଡର ହେଇକି, ନହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲେ।
ଯେତେ ଜଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ଜଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଅବ୍ରାହମ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇକି ଏଠି କାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲୁଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ ମରିକି ଭୂମି ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଟା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ ମରିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ବସ ଭାଇ, ଟେନସନ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ହ୍ୱାଟ? ଅବ୍ରାହମ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ? ପଦ ପଢିବା, ଯୋହନ 8 ଅଧ୍ୟାୟ। ଅବ୍ରାହମ ଠାରୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମାନେ they were waiting for Jesus ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ? କୁଆଡେ ଗଲା? 8 ଅଧ୍ୟାୟ 50 ଓକେ, ପ୍ରଥମେ 53 ପଢ। ତୁ କଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି, ଭାବବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁ ନିଜକୁ କିଏ ବୋଲି କହୁଅଛୁ? ଗୋଟେ ମିନିଟ। ହଁ 58 sir. ହଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ହଁ 56 ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କଲେ। ସେଥିରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ ତ ଏ ଯାଏ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଅବ୍ରାହମ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ। रो ଆଉ କାହାର ଅଛି କି ଶରଣଦୀପ? ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ଅଛି ତୁମର? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ରେ, କଟି ଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୋର। ଦେଖ ତୁମର ବି କଟି ଯାଉଥାଏ, ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ପଢ 57 ପଢ। ସେଥିରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ ତ ଏ ଯାଏ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ବାସ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏଠି 56 ରେ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଇଏ ଆମର ଅବ୍ରାହମ, ସେ ଆମର ସେ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, କଣ ଅବ୍ରାହମ ଅଛୁ, ତୁମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ମାନ? ଆମେ ଆଗେ ମଶାକୁ ମାନୁ, ତାପରେ ମଶାରୁ ବଡ ଅଛି ଜଣେ ଅବ୍ରାହମକୁ ମାନୁ। ଆମେ ଅବ୍ରାହମର ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ, ଅବ୍ରାହମଠୁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ କିଛି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ବି ମତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବୋଲ, ଅବ୍ରାହମ ତୁମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ? ହଁ ପରା, ମୁଁ କେବେ ଆସିବି ବୋଲି ଅବ୍ରାହମ ବି ଜଗିଥିଲେ ମୋର ପାଇଁ। ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଅବ୍ରାହମ ଉଲ୍ଲସିତ ଥିଲେ ପୁଣି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଅବ୍ରାହମ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ସେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇଗଲେ। ପୁଣି କେବେ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବଟ୍ ଅବ୍ରାହମ has seen Jesus. ଓକେ, ତ ଅବ୍ରାହମ ଓ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାରଦୀସରେ, ପାତାଳ ଭିତରେ ଥିବା ପାରଦୀସରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ କି ଯୀଶୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଦିନେ ଆସିବେ, ଆଉ ଏଇ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପାତାଳରୁ ଟିକେ ସାଇଡକୁ ଆସିଲୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇନୁ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଦାଉଦଙ୍କର 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ବି ପର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ସେମାନେ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇନଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଠିକ ରକ୍ତ ସେମାନେ ୟୁଜ କରିନଥିଲେ। କେବେ ବି ନିଜର ପାପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ନହେଲେ ସଲୋମନ ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ନିଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇନଥିଲେ ବୋଲି ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମରିକି ତଳେ, କୋଉଠି? ପୃଥିବୀ ତଳେ, ପାତାଳ ସାଇଡରେ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ପାତାଳରେ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଥିଲା ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ପାତାଳର ଚିତ୍କାର
ପାତାଳର ପାଟି, ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଏମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବାଟା ଅଲଗା, ଆଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିତରେ ଜେଲ ଭିତରେ ମାଡ ଖାଉଥିବା ଚୋର ସେ ବି ଅଲଗା। ଦି ଜଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛୁ। ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଣ ଲୋକ ଭିତରେ ମାଡ ଖାଉଛି, ସାର୍ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହଉଛି, ଆମେ ଏଠି ଡରି ଯାଉଛୁ ବେଞ୍ଚ ପାଖରେ ବସିକି, ଆମକୁ ମାଡ ମାରିବେ କଣ? ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ହେଇନା ସାର୍, ନାଇଁ ସାର୍ ନା କିଛି କରୁନଥିଲେ ସାର୍, ଆମକୁ ଧରିକି ଜେଲରେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ଏଯାଏ। ସେତିକି ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବେଞ୍ଚରେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ, କଥା ହଉଛୁ, ଆଉ ଭିତରେ ଜଣେ ମାଡ ଖାଉଛି। ଠିକ ସେମିତି ଥିଲା ପାରଦୀସ। ଅବ୍ରାହମ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପିତା, ସେ ଭରସା ଦିଲାଉଥିଲା କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ଆଉ ରୂପାନ୍ତର ପର୍ବତରେ ମୋସା ଆଉ ଏଲିଓ ଯେତେ ଯାଇକି କଥା ହଉଥିଲେ, କହନ୍ତି କି ଅବ୍ରାହମ ପଠାଇଲେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ, କଥା ହେଇକି ଆସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। କଣ କଥା ହେଇଥିଲେ କହିପାରିବେ? ଲୁକ 9:30 ଲୁକ 9:30। ଆଉ ଦେଖ, ମୋସା ଓ ଏଲିୟ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଗୌରବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ କଣ? ମରିବା। ଓଡିଆ ଜାଣିପାରିଲାନି? ପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା, ବାହାରିବା। ବାହାରିବା। ଜେରୁସାଲେମକୁ କେବେ ଯିବେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ନାଇଁ ପଚାରିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣ ଭାଇ, ଶୁଣ रो କହିବାକୁ ଦିଅ ଟିକେ। ସବୁ ଜାଣିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ। ଓକେ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ, ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ ମହାମୁକ୍ତି, ପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ ବାହାରିବା। କେବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆରାଇଭାଲ ଡିପାର୍ଚର? ଆରାଇଭାଲ ମାନେ କୋଉ ଟ୍ରେନ ଆସିବ, ଡିପାର୍ଚର କୋଉ ଟ୍ରେନ କେତେବେଳେ ଯିବ। ସେଟା ହିନ୍ଦୀରେ କଣ ଥିବ? आगमन और प्रस्थान। बाहरी जीवाटा आमे पाताल भितरे थिबा, पातालर साइड रे थिबा ए रूम भितरु आमे केबे बाहरिबु? जेरुसलेम रे तुमे जो मुक्तिर कार्य करिबा को जाउछो, सेही कार्य द्वारा आमे एथिरु केबे बाहरिबु भाई बोलला परी। मूसा और एलियो जाय कहउथिले कि अब्राहम पचारुथिले, सर आमरो प्रस्थान केबे? तो यीशु कौन उत्तर देले हमको से लिखा है नहीं कि हमें जानी छो। बस प्रभु को इतने रुको रुको मैं आऊंगा, व्यस्त हो नहीं, किसी व्यस्त हम हैं, आई एम हियर, डोंट फियर, मैं आऊंगा। तो प्रभु क्रूस रे रेडी थिले। द्वितीय बाणी रे कहिले, चोर व्यस्त होतिला, प्रभु प्रभु मते केमती करिबे, तुम राज्य रे मते स्मरण करिवो कि मु पापीटा, मु गोटे येटा बोलर। प्रभु कहले ठीक है, आज तुम्हें मो सहित नेबी, पारदेश को नेबी। तो यीशु ख्रीस्ट मृत्यु वर्ण करी चोरर हाथ धरी, सॉरी चोरर हाथ सेते बेले चोरर हाथ धरी पारदेश रे छाड़ी देकी से पाताल रे थिले 3 दिन। और पातालर जंत्रणा तांको किछि व्यथा देई नाही, कारण से पाप करि नथिले। देखाइबे रेफरेंस रहंतो, से पाप करि नथिले। सो तृतीय दिवस रे पातालरु बाहरिले आओ पारदीस को गले। पारदीस को जाई देखो तो यीशु पुनरुद्धान प्राप्त हल्ला परे शिष्य माने जो बखरा रे जो रूम रे डोरी डोरी बसी थिले, कबाट भी खोल नथिले, कबाट बाडेले भी खोलु नथिले। हे भाई कबाट खोल बोलरो, भीतर के नहीं आज्ञा में बोल छंत से माने हमें अंदर कोई नहीं है। तो प्रभु कबाट बंद थाउ थाउ भीतर को जाई से मन को कौन कहले, तुम मान को शांति बरतु। ठीक से प्रकार डोरी डोरी थिबा पारदेश रो भक्त मान पाखु को जाई प्रभु कौन करले,
ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରକୃତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯଦି ପଳାଇଥାନ୍ତେ ତ ଆଜି ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ବଳି ଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ନାଇଁ କି ହେଲେ ସେମିତି ହେଲେ ଆଜି ବି ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯିବାର କାରଣ କୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ କୋଉ କାରଣରୁ ନ ଯିବା କଥା ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମର ଭକ୍ତ ମାନେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଇ ପାରିବେ ତ ଆଜି ବି ଯା सकते हैं ନା ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓକେ know the plan of God ସେ ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ପଢ ଏଫିସି ଯିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେରିତ ପାଖକୁ ଆସିବା ପ୍ରେରିତ 2:24 ପଢ 2:24 କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ରହିବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ମାନେ କଣ 3 ଦିନ 3 ରାତି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ପଡି ସେଫ୍ नो प्रॉब्लम मैं ठीक हूं ମୋର ଶରୀର କବରରେ ଠିକ है କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ ପଚି ଯିବ ନାହିଁ ପଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୋର ପିତା ମତେ ବାହାରେ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଆଉ ପାତାଳର ଭୂତ ମାନେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଡୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ପାପୀ ମାନେ ପଡୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର କିଛି ଜଳ ନଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ ତାପରେ 26 ପଢିଲ କି ସେଇ କଥାଟା ହଁ 27 ପଢ 2:27 ପ୍ରେରିତ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣା ଭକ୍ତକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବାସ୍ 31 ପଢ ଏହା ଜାଣିବାରୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ କାରଣ ସେ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ ଦାଉଦ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି କଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାତାଳରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲାନି ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲେ ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ଗଲେ ସେଠିକୁ ଆଉ ବାହାରିଲେ ଅଜଣା ପଡୁଛି ଇଆଡେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବି ପାତାଳରେ ବାହାରିଲା ସିଆଡେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବି କ୍ଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ କ୍ଷୟ ନ ପାଉନୁ ଉଠିଲା ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା ପଢନ୍ତି ବହୁତ ଥର ତ ଗୀତ ସଂହିତାର ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଖାଲି ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗାଇଲେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଦେଖ ଗୀତ ସଂହିତା 18 4 ପଦ ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ମତେ ବେଷ୍ଟନ କଲା ପାପାଧାମତାର ରୂପ ପ୍ଲାବନ ମତେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ 18:4 ନାଇଁ କି ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ମତେ ବେଷ୍ଟନ କଲା ପାପାଧମତାର ରୂପ ପ୍ଲାବନ ମତେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କଲା ହଁ ବାବୁ ପାତାଳର ରଜ୍ଜୁ ସବୁ ମୋ ଚାରିଆଡେ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ପାଶ ମୋ ଉପରେ ପଡିଲା ବାସ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦାଉଦ ପାତାଳ ଗଲେ କି ନାଇଁ ସେ ଗାଉଛନ୍ତି ତୁଚ୍ଛାରେ ଗାଉଥିଲେ କି ପୁଣି ଆଟଲିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ପାତାଳ ମତେ ଘେରିଛି ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ମତେ ଘେରିଛି ମୁଁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି ଆରେ ତମେ ପରେ ସେ କୋଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ କି ଦାଉଦ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ କି କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ପାତାଳ ମତେ ବେଷ୍ଟନ କରିଛି ମିନ୍ସ ଏମିତି ଗାଉଥିଲେ ଯେମିତି କି ସେ ନିଜେ ପାତାଳରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲା ପରେ ତ ସତରେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରେରିତରେ କଣ ପଢିଲୁ ଦାଉଦ ଗୀତ ରଚକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଗାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଗାଉଥିଲେ କହିଲା ପରେ ହେ ପିତା ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ 22 ଗୀତ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ କି ନାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟକ ଗୀତ ପ୍ରଫିଟିକାଲି ଗାଉଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫିଲିଂ ଟା
ସେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଏବେ ପଢବ ତଳେ ପଢ 5-6 ମିଶେଇକି ଆଉ ଥରେ ପଢ। ପାତାଳର ରଜ୍ଜୁ ସବୁ ମୋ ଚାରିଆଡେ ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁର ପାଶ ମୋ ଉପରେ ପଡିଲା। ମୁଁ ଆପଣା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଓ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲି। ସେ ଆପଣା ମନ୍ଦିରରୁ ମୋହର ରବ ଶୁଣିଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୃତ ମୋହର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ତାହାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ଓ କମ୍ପିତ ହେଲା, ପର୍ବତଗଣର ଭିତ୍ତିମୂଳ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେଲା ଓ 16 ପଦ ପଢ ଏବେ। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ମତେ ଧରିଲେ, ସେ ଆପଣା ଜଳ ରାଶିରୁ ମତେ ଓଟାରି ଆଣିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବସ୍ 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 ବସ୍। ପୁନରୁଦ୍ଧାନର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖ ଏଠି। ପାତାଳ ମତେ ବେଷ୍ଟନ କଲା, ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ମତେ ବେଷ୍ଟନ କଲା, ପାପାଧମର ଲୋକମାନେ ମୋର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲେ, ମତେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଡାକ ପକାଇଲି, ହେ ପିତା ମତେ ଛାଡିଦେବ ନା କଣ? ଏଠି ଆପଣାର ଉପଦ୍ରବ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଡାକ ପକାଇଲି। ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ଓ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧାମରୁ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସେ ଉଠିଲେ, ଆଉ ସେ ଡାକ ପକାଇଲେ। ଭୂମି କମ୍ପିଲା, ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ ସେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ମତେ ହାତ ଧରି ଉଠାଇଲେ। ୱାଓ! ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ମାଥ୍ୟୁ 28:1। ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେହି ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଗଡାଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ବାସ୍, ମୋ ପଟେ ଦେଖ। ସପ୍ତାହ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଯାହା କଣ ପାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା? Life came to Jesus in hell. ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଭୂତ ମାନେ, ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଲୁଚି ପଡିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା କଥା, ପାତାଳରେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା। ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପାତାଳରେ ଲାଇଟିଂ ଆସିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ। ଭୂତ ମାନେ ଏତେ ଲାଜ ହେଇକି ଲୁଚି ପଡିଲେ ଯାଇକି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେयर କେମ୍ ଲାଇଟ ଇନ ହେଲ୍। ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ। ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ସମୂହକୁ ଆପଣ ପାଦ ତଳେ କଚାଡିକି, ମୃତ୍ୟୁର ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଚାବି କାଠି ଛଡାଇ ଆଣିକି, ତାପରେ ପାରଦେଶକୁ ଯାଇକି ସେ କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଯୋହନ 20। ଯୋହନ 20 17 ପଦ ପଢ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମୁଁ ମୋହର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରୁଅଛି। ବାସ୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲାରୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଓଡିଆର ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ ବୋଲିବାଟା ରଙ୍ଗ। ଇଂଲିଶ ଦେଖ, ଟଚ୍ ମି ନଟ। ମତେ ଛୁଁ ନାହିଁ ଏବେ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି। ଓକେ, ଛୁଁ ନାହିଁ କାରଣ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏବେ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଇକି କୁହ କି ସେ ଉଠି ସାରିଲେଣି ବୋଲି। ତ ଯୀଶୁ କେତେ ଥର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ? ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ କର। ଏବେ ତ ଛୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇନି ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ତାପରେ 19 ପଦ ଦେଖ। ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେଥିର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ବାସ୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ।
17 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ନାହିଁ, ଯାଇକି ଆସିବି, ତୁମେ ଯାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ଉଠି ସାରିଲି ବୋଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଥର। ଶୁଣ କଣ କହୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଯୀଶୁ, ଆହୁରି ଆସିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଗଲେ କହିବି ରୁହ। ଆହୁରି ଆସିଲେ, ଆଉ ଆସିକି ତମକୁ କଣ କହିଲେ, ଏବେ ମୋର ଆଘାତ ହାତ ସବୁ ଛୁଇଁକି ଦେଖ ବୋଲେ। ଆରେ ଆଗେ ପରା ଛୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଶୁଣ, ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଧରିକି ଥିଲେ, ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ରକ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ପିତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଯେପରି ଛିଞ୍ଚି ନ ଦେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଉପରେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ସେଇ ରକ୍ତ ଧରି କୁଆଡେ ଛିଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଉପରେ ଥିବା ପାପାଚ୍ଛାଦନ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ପରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଇସ୍ରାଏଲି ମାନଙ୍କୁ। ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ ଯେ ସେ ରକ୍ତ ଧରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯାଉନୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଉନୁ, ପିତା ସେ ରକ୍ତ ନ ଦେଖୁନୁ, ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ସାଂକ୍ସନ କନଫର୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଏବ୍ରି ପତ୍ରିକା 9 ଅଧ୍ୟାୟ, ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଲେ ଧନ୍ୟ, ନ ବୁଝିଲେ ବି ଅର୍ଥ ଚେକ୍ କରିକି ପଢି ପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ। 9 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ବେଟା। ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଏକାଥର ଗୋଟେ ମିନିଟ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, 12 ପଦ ପଢିଦିଅ, ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଛାଗ ଓ ବୃଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଅଶୁଚି ମାନ ବାବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି, ଦେଖ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର, ଛେଳି ଛୁଆ ମାନଙ୍କର, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଯାଇନି ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଜଗତର ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାର ନିଜର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। Praise the Lord. ଏକାଥରକେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତମ୍ବୁ ବୋଲି ଲେଖା ଥିବା କଥା ପାଇଁ ଏକାଥରକେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇକି ଆପଣ ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚିକି ଆସିଲେ। ଦେଖ ତ ୱାର୍ଡ ଦେଖ, 11 ପଦ ପଢବ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଅହସ୍ତକୃତ ମହତର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତମ୍ବୁ ଦେଇ ଯାଇ ଛାଗ ଓ ଗୋବର୍ଷର ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ବାବୁ 24 ରେ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟର ପ୍ରତିରୂପ ଯେ ହସ୍ତକୃତ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସେଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ବସ୍, ସେ ରକ୍ତ ଘେନି ସାଂସାରିକ ତମ୍ବୁରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ରକ୍ତ ଘେନି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଖାଇଲେ ପୁଣି। ଆଉ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ, ଓକେ, ଏଫେସୀ ପତ୍ରିକା 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ ପଢ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ ଦେଲେ। ପଢ। ସେ ଆରୋହଣ କଲେ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଯେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କଲେ। ବସ୍, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ, ଓକେ, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଯେ କଣ ହେଲା,
से क्रूसार्पित हेले मृत्युवरण कले तांकरी आत्मा पाताल को गला शरीर कबर दिया गला पाताल रे जीसु सुरक्षित थिले निया तांकु जळाला नहीं कारण से पाप कले नहीं से तृतीय दिन रे परमेश्वर तांकर हस्त विस्तार करी तांकु उठाइले जीसु पुनर्बार उठिले से अपना रक्त धरी पारदेश को गले रक्त छिंचिले से मान को धरी भूमिकंप हैला कबर पत्थर घुंची गला माने पत्थर घुंचिला परे से बाहर नांती से आगरु बाहर पड़ले से आगरु बाहर पड़ी तांकर टीम को धरी पुरातन नियम साधु मान को धरी यीशु को अपना रक्त धरी स्वर्ग को जीवी बोली कहला बेलुकू मगदलेन मरियम देखिदेला आ प्रभु कहले छुईब नहीं मते कारण ये रक्त सेठी हैंड ओवर करिवर आगे आगे सेठी पहुंचाइला परे ही किछि काम हेबो तुमे जाय कि कहो मुठी सारली जीति सारली बोली कहो बोली कहिले यीशु स्वर्ग को ए बंदी माननकु बंदी करी कि नेई स्वर्गर तृतीय आकाश रे रखिले एबे परदेश स्वर्ग रे अछि ओके सेठी रखिले आउ रक्त धरी की पिता को देखाइले आ पिता खुशी हेले आ कहले परित्राण मिली गला किछि नहीं आओ जीसुको रक्त को विश्वास करिबा मात्र के परित्राण मिली जीवो एई कथा सारा जगत रे प्रचार करू बोली कहि देले जीसु आसिले आ लोक मान को निज को साबित करके देखाइले मो उठी सारली जाई के समस्त को कहो कि परित्राण मिली जीवो विश्वास द्वारा जीसुंकर विश्वास द्वारा तांकर रक्त ठारे विश्वास द्वारा से जे पाताळरु मृत्युरु पाताळरु बाहरी छंती बोलिबा विश्वास द्वारा परित्राण मिली जीव बोली समस्त को कहो बोली कहले एफिसी पत्रिका रे देखो से प्रथम रे पृथ्वीर नीचस्थ स्थान को गले तापरे बंदी मान को धरी स्वर्गर ऊर्ध्व स्थान को गले स्वर्गर ऊर्ध्व स्थान को गले क्लियर कुछ डाउट है क्या उठथिले शनिवार पाताल रे तो परित्राण केबे कोई केमिति मिलिबो रोमियो 10 ओके रोमियो 10 एक गुड लाइट लास्ट ओके रोमियो 10 अध्याय 6 7 9 पर 6 रु 9 जाए किंतु विश्वासमूलक धार्मिकता एपरि कहे मने मने कह नहीं कि स्वर्गारोहण करिब अर्थात ख्रीष्टन को ओल्हाई आनिबा निमंते अबा किए रसातल को अवतरण करिब अर्थात ख्रीष्टन को मृत मानक मध्य उठाई आनिबा निमंते किंतु ताहा कौन कहे नौ पद जेणु तुम्भे जदि मुखरे जीसुंको प्रभु बोली स्वीकार करिब आउ ईश्वर ताहांको मृत मानक मध्य उठाई अछंती बोली हृदय रे विश्वास करिब तेबे परित्राण प्राप्त हेबो बस परित्राण केमती प्राप्त हेबो तुमे विश्वास करिबा को पड़िबो से स्वर्ग आछंती बोली तुमे विश्वास करिबा को पड़िबो से मृत मानक मध्य उठी छंती मृत मानक मध्य माने कोन रसातल भीतर विस्तां को बाहर करी दिया जाइथिला तांको उठाई दिया जाइथिला बोली विश्वास करले ही परित्राण पुणे राइट लंबा हैला जे एटा हैला क्लियर पर सुनंतु पूरा नो डाउट यीशु पवित्र थिले पाताल रे भी से पवित्र प्रेज द लॉर्ड मु पाताल को जदि जीबी सेथि तुमर हस्त मते सिथरु बाहर करिवो गीत रचक 139 रे सब गीत संगीता जीसुको विषय रे थिला सब नहीं प्राय अधिकांश बुझीबार प्रेज द लॉर्ड डाउट क्लियर हैला भाबु छी ओके तो बहुत लोग क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन करंती नाय परा सप्तम बाणी रे जीसु कहले मोर आत्मा पिता तुम हाथ रे समर्पण करछि बोली कहि कि परा प्राण त्याग करले तो जीसुंकर आत्मा पिता को पाखरे थिला ना आपण कहला पर जीसुंकर आत्मा पातल रे थिला काली को सुनिबा चक्षु बंद कर हाथ कर काली की सुनमाटे किछ नै जीसु तांकर आत्मा परमेश्वरंकर प्रोटेक्शन रे समर्पण कले तुम्हें देखो तुम्हें संभालो पिता मोर आत्मा जोठी थाओ तुम्हें ही दायित्व नियो सेटा तार अर्थ प्रभु तुमको धन्यवाद देउछि आज रो समय पाई सुजोग पाई वाक्य पाई
प्रभु जे माने बुझी पारले से माने धन्य, जे माने बुझी पारनांती से माने को दया करो, समस्त आखि खोली दियो, ए समस्त पद पर्व को बुझिबा पई शक्ति ज्ञान प्रदान करो कि पापर वेतन केवल शारीरिक मृत्यु नुहे, पाताळर दंड मध्य अटे। आम्भ मानक पई तुमे सबु दंड भोगिलो और सबुठु जंत्रणादायक विषय थिला कि तुमे पितांक ठारू विच्छिन्न हेई गलो। प्रभु ताहा बहुत जंत्रणादायक थिला तुम पई हमें फील करि पारुछ। सबुठारू अधिक क्षुधा तृषा ठारू अधिक दुखदायक विषय, करुणा माड ठारू अधिक दुखदायक विषय थिला पितांक ठारू दूर हेबा। पितांको छाड़ी की 3 दिन 3 राति पाताल थिबा ही तुमको बहुत दुख देला, बहुत आघात कला तुम हृदय को यह जानी पारिछु। आ यह मैं जानिछु, हमें विश्वास करिछु, हमें प्रभु धन्यवाद मध्य देइछु कि तुमे जेहेतु पवित्र थिलो, तुम ठारे कोनोसी पाप लेश मात्र नथिला, तेणु करी पाताल तुमको किछि जंत्रणा देई पारिला नहीं। तेणु करी तुमे पाताल को जय करि पारलो। तुमे पवित्र थिलो बोली प्रभु, तुमे पवित्र अच्छ बोली मृत्यु को जय कलो, तुमे पवित्र बोली पाताल को जय कलो, तुमे पवित्र थिलो बोली सेठु बाहरी आसिलो। एत पे धन्यवाद देउछि। आउ तुमे पवित्र थिलो बोली, तुमनि रक्त पवित्र बोली पुरातन नियमर साधु मानको मध्य सेथिरु मुक्त कलो। आ सेही रक्त द्वारा आज आमको मध्य तुमे मुक्ति दउछो, एथिपाई धन्यवाद देउछि। एई समस्त सुसमाचारर एई निगुण तत्व बुझिबा पई समस्त को दया शक्ति प्रदान करो, दया करो। आ विश्वास करी परित्राण प्राप्त हेबा पई समस्त को अनुग्रह करो। तुम्हें गौरव पाओ। धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टन को पवित्र नाम रे मागिले पिता, आमेन। एते बेले पिता परमेश्वर प्रेम और पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टन असीम अनुग्रह, पवित्र आत्मा शांति सहायता सहभागिता, प्रभुंकर गौरवमय द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त सदा सहवर्ती हुंतु, आमेन। यीशु नाम रे जय, यीशु रक्त रे जय, काल्वरी क्रूस रो जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।